मागच्या 24 तासामध्ये जोरदार आंदोलन रस्त्यावर उतरून लोक करतायत. अमेरिकेचं नवीन करविषयक धोरण आणि अमेरिकेचा जगाकडे बदलणारा दृष्टिकोन हा अमेरिकन नागरिकांना मान्य नाही असं दिसतंय. आणि अमेरिकेतले नागरिक हे डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे मित्र उद्योगपती एलॉन मस्क यांच्या विरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. याचा अर्थ काय समजायचं तर समजून. उद्योगपती आणि राष्ट्राध्यक्ष यांचं मित्रत्व अमेरिकेला डुबवेल, अमेरिकेला बर्बाद करेल असं अमेरिकन नागरिकांचं मत आहे. आणि त्यासाठी ते रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करतात. चला विषय संपला. लेट मी रिमाइंड दॅट इट वॉज ऑर्गनायझर बोला ना that they had attacked the Indian Constitution. No. The organizer in 1950, the organizer is the mouthpiece of RSS, had openly written that we do not agree to the Indian Constitution, we don't believe in it. Our Constitution is Manusmriti, which believed in Chaturvarna, which believed in discrimination. They also said that the tricolor is 3 colors and the number 3 is Ashubh, not holy, not pious. This is what the thoughts are. We are pulling India 500 years back. The mouthpiece of RSS, organizer, in an article last week has directly targeted the Christian minor lands which are in the hands of the churches throughout India. They say they have more land than the Waqf has, the Muslim community has. What is the intention? The intention is very clear that now it will be turn of Christians after the Muslims. Why are you so aggressive against the lands of the minorities? I openly say that the Indian educational system has been rightly supported by the missionaries, the Christian churches. I am a student from a school which was a convent school in Thana, and most of the popular schools which are considered to be prominent schools belong to Christian minorities. The way they have spread their tentacles in India, they have helped Indian educational system. The missionary hospital, they have helped the health services. What wrong they have done to this country? Why are you targeting them? Why are you scaring them? And surprisingly, yesterday, in an address to the American students in Columbia University, Justice Abhay Oak, His Lordship and the Supreme Court, openly said that hate speeches are increasing against the minorities, that is the religious minorities, and the oppressed class, that is Dalit, scheduled caste and scheduled tribe. And he also hinted that the popular political leaders for their political benefit are using their speeches for their electoral benefits. This is not my version. This is the version of one of the senior judges, His Lordship Abhay Oak in Supreme Court. Are we not going to think over it? Now Muslims have been packed. Now it is turn of Christians. Surprisingly, I don't know what the country is going to get out of it. Don't forget that the whole of Ishanya, that is northeastern India, is full of Christians. 4 states, that is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, doesn't mean India. India is also Assam, India is also Arunachal Pradesh, India is also Meghalaya, India is also Kerala. We shouldn't forget that India is a diversified country. Indian population has various caste communities into it, various caste religions into it.
four states do not mean India. India is something which is to be understood. It's quite surprising that before the Muslim controversy ends, we are moving towards the Christians. It is surprising. ऑर्गनायझर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेमध्ये जेव्हा वक्फ म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या दान केलेल्या जमिनीविषयी ताब्यात घेण्याविषयी सरकारने याच्यावर चर्चा चालूच असतानाच या मासिकामध्ये छापून आलं ते ख्रिश्चन धर्मियांकडे वक्फपेक्षा अधिकच्या जमिनी आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा की आता मुसलमानांच्या जमिनी झाल्या, आता ख्रिश्चनांच्या जमिनी ताब्यात घ्या. वक्फ याचा अर्थ दान. त्या दान केलेल्या जमिनी होत्या आणि त्या कोणी असो त्याला विक्रीला परवानगी नव्हती. पण सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला की वक्फच्या जमिनी आम्ही बाजारात आणून विकणार आहोत. म्हणजे आपले जे पुंजीपती आहेत, आपले जे इथले मोठे मोठे धनवान शेठ आहे, धन्ना सेठ, त्या धन्ना शेठच्या हातात ही जमिनी देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. हे आता काही सरकारकडनं लपून राहिलेलं नाही. आता ख्रिश्चनांच्या जमिनी, त्यांचं म्हणणं आहे की मुसलमान समाजाच्या वक्फपेक्षा ख्रिश्चन धर्मियांकडे अधिकच्या जमिनी आहेत, तर त्या ताब्यात घ्यायच्या. दुसरीकडे काल सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश अभय ओक यांनी कोलंबिया लॉ युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना असं म्हटलं की भारतामधली असहिष्णुता वाढली आहे आणि धर्मद्वेषाचे भाषण, हेट स्पीच ही एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध, विशिष्ट मायनॉरिटी अल्पसंख्याक विरुद्ध, सर्वात महत्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणतात की इथला जो ऑपरेस्ड क्लास आहे, ऑपरेस्ड क्लास मधले इथला जो शोषित समाज आहे, आणि इथला शोषित समाज कोण? इथला मागासवर्गीय, इथला दलित, इथला आदिवासी, यांच्या विरोधातला द्वेष वाढत चालला आहे. मी नाही म्हणत आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक म्हणताय. मोस्ट हेट स्पीचेस आर come across are against minorities, oppressed class, scheduled caste, Judge Abhay Oak. याच ऑर्गनायझर मासिकामध्ये 1950 साली छापून आलं होतं की मी देशाचं संविधान मानतच नाही, हा संविधान आम्हाला मान्यच नाही, त्या देशाचा तिरंगा आम्हाला मान्य नाही, कारण का तिरंगा अशुभ आहे आणि मनुस्मृती हे आमचं संविधान आहे, असं मी म्हणत नाही. असं ऑर्गनायझर मध्ये छापून आणलं होतं. आता ऑर्गनायझर्सनी हे ख्रिश्चन धर्मियांच्या जमिनीविषयी छापून आणल्यानंतर जेव्हा बोंबाबोंब सुरू झाली तेव्हा त्या मासिकातनं तो पार्टच काढून घेतलाय. पण ऑलरेडी त्याची आली ना, जाहीर वाच्यता झालेली आहे. म्हणजे या देशात तुम्हाला काय करायचंय काय? माझं म्हणणं स्पष्ट आहे की पाकिस्तानचा जन्म झाला तो धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान म्हणून, आणि हळूहळू धर्माच्या रस्त्याने गेलेल्या पाकिस्तानचं वाटोळं झालं. भारत देखील पाकिस्तानच्या मार्गावर जायला लागला आहे. हे मी नाही म्हणत, जे भाष्य अभय ओक साहेबांनी केलंय त्याच्यातनं उंगली निर्देश तिथेच होतोय. हे वेळीच थांबवलं नाही, आपण अडचणीत येऊ. ख्रिश्चन, मुस्लिम, आता सगळ्याच समाजांना जर आपण अंगावर घेणार असू तर काही खरं नाही. इरादा स्पष्ट आहे. आणि हे सगळं आलो कुठनं? तर ह्यांचे जे विचारवंत आहेत, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली RSS वाढली, गुळवळकर गुरुजी यांची 2 पुस्तकं आहेत, एक द बंच ऑफ थॉट्स आणि एक नेशन आयडेंटिफाईड. या दोन्ही पुस्तकांमधल्या काही पृष्ठांवरती जे काही ख्रिश्चन आणि मुसलमानांविषयी लिहिलेलं आहे
त्याचा जर संक्षिप्त म्हणजे थोडंसं ह्याच्यात अर्थ समजला तर ते डायरेक्ट असं म्हणतात की या दोघांना दुय्यम नागरिकत्वच द्यायला पाहिजे, म्हणजे ह्यांना मतांचा अधिकारच देता कामा नये. आपण काही वेगळ्या मार्गाने जात नाही आहोत. एक वेळ अशी येईल जेव्हा मागणी उभी करतील की मुसलमानांचं आणि ख्रिश्चनांचं मतदानाचा अधिकार पण काढून घ्या. वो दिन दूर नहीं. पिछले कुछ दिनों पहले आरएसएस का जो मुखपृष्ठ है, जो मुख्य उनका जो विचार उनके छपके आते हैं, वो मैगजीन का नाम है ऑर्गेनाइजर. वो ऑर्गेनाइजर में उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से ज्यादा क्रिश्चियनों के हाथ में अधिक जमीन है. इरादा क्या है? इरादा तो नेक नहीं है. मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन धर्मियों का जो योगदान रहा है भारत के प्रगति में, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता. चर्च का, मैं भी उसी स्कूल का विद्यार्थी हूं जो क्रिश्चियन धर्मियों ने चलाया है. सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हाई स्कूल इधर ही है. पूरे भारतवर्ष में जितनी कॉन्वेंट स्कूल्स अच्छी तरीके से चलाई जाती है उतनी कोई भी स्कूल चलाई नहीं जाती. जितने हॉस्पिटल्स चर्चेस ने बनाए किसी ने भी नहीं बनाए. तो उन्होंने गैर इस्तेमाल नहीं किया ना अपने जमीनों का. तो आपको क्यों उनके ऊपर नजर रखें? मुसलमानों की जमीनें लेने से आप चल ही रहा है, उतने में ये भी छाप के लाते हैं. और उसी पे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओक जी, हिज लॉर्डशिप अभय ओक जी ने कल अमेरिका के एक विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है और खास करके यहाँ का जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक और जो ऑप्रेस्ड है यानी मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, इनके खिलाफ राजनेता अपने फायदे के लिए भाष्य करते हुए नजर आते रहे, द्वेषपूर्ण भाष्य करते हुए नजर आते हैं. और ये बढ़ता जा रहा है. ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओक जी. इस देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता और इसको मिल रहा सरकारी समर्थन, ये इस देश को कहीं आगे नहीं लेके जाएगा. हम इस देश को उस कगार पे लेके जा रहे हैं जहां पे हम वापस भी नहीं आ सकेंगे. ये देश हम यादवी की तरफ बढ़ा दें. यही ऑर्गेनाइजर जिस किताब में हम क्रिश्चियन के बाद जमीनों के बारे में छप के आया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में इसी मैगजीन ने कहा था कि हमें भारतीय संविधान मंजूर नहीं है, हमें भारतीय तिरंगा मंजूर नहीं है. तिरंगा अशुभ है, 3 रंगों का है, 3 अंक अशुभ है. और ये जो संविधान है ये हमें मंजूर नहीं. हमारा संविधान मनुस्मृति है. इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है. इनके जो विचारवंत थे गोलवलकर गुरुजी, उनके किताबों में उन्होंने मुसलमानों के बारे में और क्रिश्चियनों के बारे में लिखा है कि इनको नागरिकत्व ही दुय्यम देना चाहिए, यानी इनको मत का अधिकार नहीं देना चाहिए. जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि हम मुसलमानों का और क्रिश्चियनों का मतों का अधिकार भी छीन लेंगे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.